पुण्यभूमि भारत में बहु सिद्ध साधक महापुरुष महाकवि साधु सन्त मानकर आविर्भाव घटी निजर जोग साधना बलरे सेमाने आम पाई छाड़ी जाइछन्ति अमर कृति मान से कृति सबुकु नहीं आम भारतीय परंपरा संस्कृति साहित्य रुद्धिमंत तांकरे पाई आमे विश्व दरबार रे परिचित और सम्मानित। सेमिति जड़े विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हेउछन्ति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। कवि उपेन्द्र भंज ओडिशार 300 वर्ष तलर एक विस्मय। तांको जीवनी और सृष्टि उपरे आलोकपात करिबा पई खूब कम लोक चेष्टा करिसन्ति। उपेन्द्र भंजंकर जन्मस्थान अविभक्त गंजाम जिल्लार कुलाडगड़। तांको बापांको नाम नीलकंठ भंज। जेजे बापा धनंजय भंज जड़े विशिष्ट कवि। पिलाटी दिनरु जेजे बापांको प्रभाव तांको उपरे पड़िथिला। धनंजय भंजंकर मृत्यु 1701 बेलकु उपेन्द्रंक काव्यक चेतना उद्रेक होई सारिथिला। एथिरु अनेक गवेषक अनुमान करନ୍ତି कि कवि उपेन्द्रंक जन्म 1771 ठारो 1778 मध्यरे होइथाई पारे। उपेन्द्र राजपुत्र होइथिबारु तांकर बाल्यकाल अत्यंत आनंद और विलास रे अतिबाहित होइथिला। घुमुसुरे सुख्यात राजा धनंजय भंजंकर राजत्वर शेषार्धरे उपेन्द्रंकर जन्म। धनंजयंकर प्रियवती रानी मंडादेवींकर पुत्र नीलकंठ तांको पुत्र उपेन्द्र होइथिबारु राज परिवार रे से अति आदरणीय होइथिले एवं राज परिवार सदस्य भावे शिक्षा लाभरु मध्य अवहेलित होइथिबा मने हुए नाही। तत्कालीन ओडिसा रे सुप्रचलित अमरकोश जुमर व्याकरण प्रक्रिया कौमुदी साहित्य दर्पण कुमार संभव मेघदूत रघुवंश नैसिद्ध दशकुमार रचित पंचतंत्र महानाटक प्रभृति ग्रंथमान पाठ करी उपेन्द्र निज बाल्य शिक्षा को रुद्धिमंत करथिले। परवर्ती समय रे से देवी आराधना करिथिबा जणा जाय। एपरिके सुना जाय जे जणे साधक देवी साधना करी देवी दर्शन रे मूर्छित होई गले। दैवात वीर उपेन्द्र से स्थान रे उपस्थित हेले। देवी संतुष्ट होई साधकों को वर मागी कहिले मु अलौकिक प्रतिभाधारी हेबाकू चाहूछि। एथिरे देवी तथास्तु कही उभे गले। पुणी सुना जाए कुलाड़ निकटस्थ बाघदली बा ढामणाझोली नामक रमणीय पार्वतीय अंचल रे गोटे गुंफा भितरे बसी वैष्णव साधक रघुनाथक निर्देश रे राम तारक मंत्र जप करी सिद्धि लाभ करथिले। केही केही ओडगा रघुनाथंक भक्त भावे उपेन्द्र तारका मंत्र सिद्धि प्राप्त होइथिले बोली कहंती। पुणी से निजे लेखिछंती जे तारका मंत्र परसते महर कविपण उदे। सेतेबेले ओडिया साहित्य भंडार रे केवल धर्मग्रंथ ही सभावर्धन करुथिला। उपेन्द्र भंज बहु काव्य कविता चौपदी चौतीसा विभिन्न रसबंध छंद ग्रास अनुप्रास जमज अलंकार रे उत्कल भारती को सजाई देले। से होउछंती मध्ययुगर श्रेष्ठ कवि। तांको काव्यर कोणार्क को से सजाई देले अपूर्व काव्य कला रे लेखनीर अतुलनीय परस देई। से काव्य कला एते ललित मनमुग्ध कर जे आउ कोनोसी काव्य चातुरी तार तुलनीय नुहे। कवि सम्राट जुग को ओडिशा साहित्य आकाश रे सूर्योदय बोली कहा जाए। राज परिवार पिला होई मध्य समस्त भोगविलास ठारू दूरे रही निरंतर से साहित्य साधना रे मग्न रहुतिले। 36 वर्ष बयस रु 40 वर्ष बयस भितरे से असाधारण कृतित्व अर्जन करथिले जहाँकि तांको काव्य कलार अपूर्व महकरे महकी उठुथिला सारा ओडिशा। कवि उपेन्द्रंक विवाह होइथिला नयागढ़ राजा विनायक सिंह मानधातांक कन्या सह। एही प्रथम पत्नीक अकाल वियोगरे से भांगी पड़िथिले। तेबे तांकर द्वितीय विवाह होइथिला बाणपुर राजा रघुनाथ हरचंदनक जेमांक सह। किंतु से मध्य उपेन्द्रंकर यौवन काल रे मृत्युवरण करी उपेन्द्रंकु सारा जीवन पत्नी वियोग दुखरे भसाई देई गले। पत्नी शोकरे विह्वलित होई से प्राणप्रिया पत्नीक उद्देश्य रे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रसिक हारावली प्रेम सुधा निधि
ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ, ସଭାବତୀ, ରସମଞ୍ଜରୀ, ରସଲେଖା, ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଆଦି ନାମରେ ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ରୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ନାମରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରସାୟଣିତ କାବ୍ୟମାଳା ରଚନା କରି କବିତା ଭାରତୀ ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କ କଣ୍ଠତନ୍ତ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ପିତାମହ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରଥମେ ରାମଲୀଳାମୃତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଷୋଳପୋଇ, ତୃତୀୟରେ ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ ଓ ଶେଷରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖି ଅମର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଧାତା ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୀରବର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟ ଘନଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଘୁମୁସୁରର ରାଜା ହେବାରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୟାଗଡ଼ସ୍ଥ ମାଳିସାହିରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲେ। ଘନଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏଣୁ ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘୁମୁସୁର ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ଜଗତର ମୌଡ଼ମଣି ଉପେନ୍ଦ୍ର ପିତୃବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିନୟର ସହ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଘନଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ, ଓରସନିଧି ଶୀର୍ଷକ କାବ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘନଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା କରି ଉଦାରତାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ ଜଗତର ସମ୍ରାଟ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ସେ ଆଉ ରାଜଭୋଗ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲେ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆଉ କବି ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆଉ କାହାରିକୁ କବିଗଣରେ ଗଣି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୀରବର ଟେକି ବେନି ବାହାକୁ, କବିପଣେ ରବି ତଳେ ନଗଣେ ମୁଁ କାହାକୁ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଜୟଦେବ ପୟରେ ମୋ ଶରଣ, ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ ବାମ ଚରଣ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁମୁସୁର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନପଦର ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରିଶ 34 ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ଭାବେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦଇ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହରି ଯେ ତମ ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡନକାରୀ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ 60 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଘୁମୁସୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପୁଣି ଏତିକି ବେଳକୁ ହିନ୍ଦୁ ଚେତନାର ଅଭାବରୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ ମୋଗଲ ରାଜଶକ୍ତିର ଅଧୀନ ହୋଇପଡୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ଘୋର ଅବନତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ପୁଣି 1698ରେ ଏକରାମଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ, 1700 ମସିହାର ତୋଫାନ ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟା ବିରହ ଜନିତ ସୀମାହୀନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କାବ୍ୟ ଆକାରରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ସଙ୍ଗିନୀ। ଏଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ଆଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୌର ରଶ୍ମି ପ୍ରଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଦି କବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗର କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀ, ଅଳଙ୍କାରିତା, ଶୃଙ୍ଗାରିକତା, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଆଦି ଯେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ମୁକୁର,
ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ତାହା ହେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଆବିର୍ଭାବ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ସେ ଥିଲେ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିଗହରା ହୋଇ ଗହୀର ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରୁଥିଲା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, କଳା କୌତୁକ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଭରପୁର। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ କଳନା କରିବା ଯେତେଟା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ସେତେଟା ହାସ୍ୟପଦ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୋଟି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିଛି। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କହିବ ଯେ ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଆଜି କବି ସମ୍ରାଟ, ଶବ୍ଦ ସମ୍ରାଟ, ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ରାଟ। ଏଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେହି କବିଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ରସୁଲକୁଣ୍ଡା ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ସେହି ମହାପ୍ରାଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଣୟ ଘଟିଲା 1720 ମସିହାରେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। କଟକର ଭଞ୍ଜ ଭାରତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ରହିବେ।